സ്ഥിരമാക്കണമേ. സ്വർഗപിതാവേ നിൻ വചനത്തിൽ എൻ കാലടികൾ സ്ഥിരമാക്കണമേ. യാതൊരു നീതിയും മേശിടാതെന്റെ യാത്രയിൽ ദിനവും നീ നടത്തണമേ. യാതൊരു നീതിയും മേശിടാതെന്റെ യാത്രയെ ദിനവും നീ നടത്തണമേ. മൽപ്രിയനേ തവ സ്നേഹത്തിലെന്നെ മുറ്റും നീ മഗ്നനാക്കിയിടണമേ. മൽപ്രിയനേ തവ സ്നേഹത്തിലെന്നെ മുറ്റും നീ മഗ്നനാക്കിയിടണമേ. എന്നഭയം നീ ആശ്രയവും നീ മണ്ണിലെന്നാശ നിൻമുഖം കാൺമാൻ. എന്നഭയം നീ ആശ്രയവും നീ മണ്ണിലെന്നാശ നിൻമുഖം കാൺമാൻ. മൽപ്രിയനേ തവ സ്നേഹത്തിലെന്നെ മുറ്റും നീ മഗ്നനാക്കിയിടണമേ. മൽപ്രിയനേ തവ സ്നേഹത്തിലെന്നെ മുറ്റും നീ മഗ്നനാക്കിയിടണമേ. നീ ആശ്രയവും നീ മണ്ണിലൻ ആശ നിൻമുഖം കാണാൻ. എന്നഭയം നീ ആശ്രയവും നീ മണ്ണിലൻ ആശ നിൻമുഖം കാണാൻ. എന്നഭയം നീ ആശ്രയവും നീ മണ്ണിലൻ ആശ നിൻമുഖം കാണാൻ. കാപ്പാട്ടു எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. துடாமா ரிபான் சமானா ரிபாலாம் துடாங்கரா. Thank you Jesus. Praise you Lord. Praise you Jesus. Yeshua stotram. Yeshua. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yeshua. Jesus Yeshua. Yeshua, stotram, Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeshua, Yeshua, stotram, Yeshua, stotram. Thank you, Lord. Love us, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeshua. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Bless us, O Lord. Strengthen us, O God. ஜீவனை தாரும் ஆண்டவரே. நீங்க உயிர்ப்பியும் ஆண்டவரே. எங்களை காப்பாற்றும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை பலப்படுத்தும் இயேசுவே. உஸரபலா ஷபகதி டங்கரபா ரபா சரபா திசந்திராதி நர்கொல்லிபே சுட்ராய் பெனோரி பிரபோஸ்தாரி கலான் ரமதோ சிம்பலா நிமங்கரபா லபான் அங்கத்டா. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Bless us, Lord. Bless us, Lord. Bless us, Jesus. Yes, we need more of you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, we. Shadarabakati dankara mankara sabarabala. Rabati dankara shabakati da mankara sarabali ana mankatudi. Thank you, Jesus. We praise, we pray. இந்த பூமியில் தேவனுடைய வசனத்தின்படி வாழ்வது கூடாத காரியம். In this earth, to live according to the word of God
that is impossible. அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் உண்டு. For that there are two reasons. ஒன்று, இந்த பூமியே சறுக்கலான பூமி, இது நம்மை வாழ விடாது. First one, the earth itself is slippery, it will not allow us to live. இரண்டாவது, நம்முடைய இருதயம் சரியில்லை. Secondly, our heart is not correct. இந்த ரெண்டு காரணங்கள் நிமித்தம் தேவனுடைய பிரமாணங்களை கைக்கொள்வது ஒரு சவால் தான். And because of these two reasons, to keep the commandments of the Lord, that is a great challenge. ஆனாலும் இரட்சகர் நமக்கு தேவனால் தரப்பட்டிருக்கிறார். Even though we are in such a state, the Savior has been given to us by the Lord. ஆகையால் நாம் சுயமாய் நீதிமானாய் மாற அவசியமில்லை. நமக்கு நம்மை நீதிமான் ஆக்குகிற இரட்சகர் நம்மோடு இருக்கிறார். Therefore it is not necessary for us to become self-righteous or try to become righteous our own self, but the Lord has given a righteous God. இன்றைக்கு அவரை பற்றிக் கொள்வதுதான் நம்முடைய நீதியா இருக்கிறது. Today to cleave on him is our righteousness. அவரை பற்றிக் கொள்ளதான் நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். And even here we have come in order to cleave upon him. இப்போ நாம் உபவாசத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் அவரை பற்றிக் கொள்ளதான் உபவாசம் எடுக்கிறோம். That we are in fasting right now, it is in order to cleave to him. இன்றைக்கு நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ பலன் வேண்டும் என்றால் அவரை பற்றிக் கொண்டுதான் அந்த பலன், அவரை பற்றிக் கொள்வதுதான் நம்முடைய பலனா இருக்கிறது. And today if you want to live in holiness, it is our strength to cleave on to him so that we might live in holiness. இந்த வெளிப்பாடை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். The Lord has already given this revelation to us. அதற்காக நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். காலையில் நாம் பார்த்ததான ஒன்று இரண்டு காரியங்களை நாம் மறுபடியுமாக ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி அதை மறுபடியுமாய் பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சில காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். We are going to refresh ourselves by meditating some of the few points which we saw in the morning. We will offer praises for that and then we will proceed with the other points. நம்மை சொந்தம் பாராட்டுகிற சில தீய சக்திகள் உண்டு. There are certain evil spirits, those who claim ownership of us. என்னை சொந்தம் பாராட்டுகிற பிசாசுகள் வேற, உங்களை சொந்தம் பாராட்டுகிற பிசாசுகள் வேற. The devils, the demons which are claiming ownership of me is completely different from yours. அந்த வல்லமைகளும் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் தான் நம்முடைய எகிப்து. And all those evil powers and all the things related to such evil powers is our Egypt. அப்போ அந்த எகிப்தினுடைய வல்லமைகள் நம்ம சேஸ் ஆகற வரைக்கும் சேஸ் பண்ணும். And those evil spirits of Egypt, we have to chase them until our death. அது நம்மை சேஸ் பண்ணும். They will chase us until our death. அது நம்மை சாகற வரைக்கும் துரத்திட்டே இருக்கும். Until our death they will keep chasing us. அப்போ அது பல விதத்துல தன்னுடைய தன்னை உள்ள வரும்படியா அது முயற்சி பண்ணும். And by many ways it will try to intrude in our life. நம்முடைய சொப்பனத்துல வரும். It might come in our dreams. எனக்கு அப்படிதான் சொப்பனத்துல நிறைய வரும் அந்த வல்லமை. And for me in particular they used to come through my dreams. பழைய நினைவுகளால் வரும். It will come as some old thoughts. பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது வரும். And it will come when we meet some old friends. பழைய சினிமா பாட்டு எங்கேயோ போட்டுருப்பாங்க, உடனே அது கனெக்ட் ஆகி எங்கேயோ நம்முடைய சிந்தை வேற எங்கேயோ போயிடும். And somewhere some old cinema song will be playing, suddenly our thoughts will be connected to something and it will go to some worldly thought. அதனுடைய முயற்சி நம்ம இழுத்து அந்த பழைய எகிப்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு நம்மை கொண்டு போய் விடணும். And it will endeavor that it will try to somehow pull us backwards and take us to the land of Egypt. ஆகையால் நாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். And therefore we have to be very careful. இது மாத்திரமல்ல, not just that, கானான் தேசத்துக்குள் நாம் போய் கொண்டிருக்கிற நம்மை அந்த கானான் தேசத்துக்குள் போகாதபடிக்கு அது கிரியை செய்கிற சில வல்லமைகள் உண்டு. When we are journeying towards the land of Canaan, there are some evil spirits that will stop or hinder that we might not enter into that land. அதுதான் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி. And that is the spirit of Antichrist. அதுதான் அக்கிரமத்தின் ரகசியம். And that is the mystery of iniquity. அது மறைமுகமாய் மர்மமாய் அது கிரியை செய்யும். And that will work in a hidden way, in a mysterious way. அப்போ சில நேரத்தில் இந்த எகிப்தினுடைய அந்த குரூப் பிசாசும் நம்மை இந்த அக்கிரமத்தின் ரகசியமாக அந்தி கிறிஸ்துவின் வல்லமைகளுக்கு கூட்டணியா இருந்து நம்மை விழத்தள்ள முயற்சி செய்யும். Sometimes the evil spirits which are from the Egypt
and the spirit of Antichrist, they will form a coalition between themselves and try to come and attack us. இந்த அந்திகிறிஸ்துவின் வல்லமைக்கு ஒரு தந்திரம், அதற்கு பாழாக்குகிற அருவருப்பு என்கிற ஒரு காரியம் அதனத்தில் உண்டு. For the spirit of Antichrist, that it has an aspect which is called the abomination of desolation. காலையில் பார்த்தோம். இன்றைக்கு அதுதான் இப்போது AI God. அது செயற்கையான ஞானத்தினால் அமைக்கப்பட்ட இந்த எந்திர மனுஷ தெய்வம். And in the morning we saw about that. It is called the AI God, God which is nothing but an artificial machine. அப்போ இப்படி ஒரு ஆவி எந்திர மனுஷனுக்குள்ள வந்து எந்திர மனுஷன் மனுஷனை பார்க்கலும் ஞானமுள்ள எந்திர மனுஷனாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிற காலம். This is the time period when the spirits are inserted inside some machines and they become more superior and advanced than normal human being. ஏற்கனவே சொன்னேன், போன மாசம் அமெரிக்காவில் இப்படி எந்திர மனுஷ தெய்வனை தொழுது கொள்கிற சர்ச்சை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. And I've already said in the last month in somewhere in the United States they have started a church where they worship this machine as God. பைபிள் சொன்னபடியே நடந்துட்டு இருக்கு. And as it is written in the Bible, it is happening. அதுடைய பேர் என்ன? பாழாக்குகிற அருவருப்பு. And the name given to that is the abomination of desolation. அது நம்முடைய வீட்டுக்குள்ள வந்தா இப்போ எந்திர மனுஷனா வராது, இப்போ ஆவியா வரும். And if it will not come right now as machine but rather as spirit, but once it comes inside our house, அது நம்மை பாழாக்கும். தேவனுடைய சமூகம் போய்டும். it will cause a desolation in our house. We will lose the presence of God. நம்முடைய அபிஷேகத்தை சாப்பிட்டுரும். And it will eat up our anointing. நம்முடைய பரம தரிசனத்தை சாப்பிட்டு விடும். It will take out all our heavenly visions. நம்முடைய பரலோக ஆசைகளை அது சாப்பிட்டு விடும். All our heavenly desires it will consume. அப்போ இப்படி நம்மை பாழாக்கும். Likewise it will cause a desolation. சபைக்கு வருவோம், மாயமாலக்காரன் வருவாங்க. We will come to the church but as hypocrites. ஸ்பிரிச்சுவல் மாதிரி நடிச்சு வாழலாம் அவ்வளவு. We will pretend as if we are spiritual and we will live. அப்போ இந்த ஆவிகள் நம்முடைய வீட்டை நம்மை தொடாதபடிக்கு, இந்த அந்திகிறிஸ்துனுடைய அந்த ரகசியமும் நம் எகிப்தின் வல்லமைகள் நம்மை தொடாதபடிக்கு வேறுபாட்டின் ஜீவம் மிகவும் அவசியம். For all the powers of the land of Egypt and now the spirit of Antichrist not to touch us, we have to lead a life of separation. இது ஒரு பெரிய ரகசியம். அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஆகாத ஒரு உபதேசம். It is a very great mystery and very real, but this is a doctrine which many Christians don't like. மற்றவர்களோடு நாம் சேராததனால நாம் பிசாசு என்று சொல்லுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். And because we don't mingle with others, there are people who call us as devils. அப்ப ஏன் மற்றவர்களோடு சேர்றதில்லை? Why don't we mingle with others? அவங்க சரியில்லைன்னு இல்ல, நான் சரியில்லை, அதனால தான் நான் மற்றவங்களோடு சேர பயமா இருக்கு. நான் ரொம்ப வீக், நான் தேவையில்லாம ஒரு தலைத்து அதுல ஃபுல்லா மூழ்கிடுறேன், விழுந்துடுறேன், அதனால தான் நான் பிரிஞ்சிருக்கிறேன். Not because the other people are not good, but rather I am not good, I am totally weak. If I join with them, I become like one of them, and therefore I don't mingle with them. இந்த மாறுபாடான இந்த சந்ததியோடு நீங்க சேராதீங்கன்னு பைபிள் சொல்றதுனால நான் அவங்கன்னு இல்ல, இயேசுவோடு ஒட்டி இருக்கணும், அதுதான் என்னுடைய ரூல்ஸ். And when the Bible clearly says that you should not join to yourself with a perverse generation, and therefore I should abstain not to mingle with this group or that group, rather I'll cleave only to my Jesus. இப்ப தேவன் நமக்கு அந்த வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை தர வேண்டும். The Lord should give that life of separation to us. நம்முடைய குடும்பங்களை, நம்முடைய ஜீவியத்தை ஒரு ஜெபம் இல்ல, ஸ்தோத்திர ஜெபம் இல்ல, தனி ஜெபம் இல்ல, கூட்டங்களுக்கு வர முடியல என்று உலகத்தில் சிக்க வைத்திருக்கிறதான இந்த வல்லமைகள் தான் பாழாக்குகிற அருவருப்பு. That we do not have any praising in our house and no prayers in our house, no fasting, nothing in our house, because we are entangled in all the worldly affairs, and this is the spirit of Antichrist, which is called the abomination of desolation. அப்படி இந்த பாழாக்குகிற அருவருப்பு நம்முடைய வீட்டை தாக்கி இருக்கிறதா? Has the abomination of desolation have attacked your house? நம்முடைய அழைப்பை பற்றி ஒரு தரிசனம் இல்லை, எங்கே போறோம் என்கிற ஒரு அறிவு இல்லை. ஏதோ இந்த உலகத்தில் பிழைக்கிறதுக்காக இந்த சபையில் சுத்திகரிப்பு கூட்டமும் ஒரு சடங்கா மாறிவிட்டது. அவ்வளவு. We do not have a vision concerning our calling. We do not know where our life is leading towards. We have come to the sanctification prayer because it is like a tradition for us. கர்த்தர் நம்மை மாற்ற வேண்டும். The Lord should change us. தேவன் நம்மை இந்த காரியங்களிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும். God should protect us from such things. இந்த பாழாக்குகிற அருவருப்பு நம்முடைய வீட்டை, நம்மை, சபையை தாக்காதபடிக்கு கர்த்தர் மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். The Lord should cover us up that this abomination of desolation should not attack us, our family and the church. ஒருவேளை நம்முடைய வீட்டை, நம்மை ஒரு தேவ சமூகம் இல்லாமல்
பாரம்பரியத்தின்படி கிறிஸ்துவை பின்பற்றும்படியாக அது இதுவரைக்கும் ஒருவேளை பகுதியாக வெற்றி பெற்றிருந்தால், perhaps if that abomination of desolation has taken a partial victory over us, that we might not be able to follow him in our personal life, in our family as well as in the church. அது ஒரு பொருள் மூலமாய் நம்மை பாழாக்கி இருக்கலாம். It might have caused a desolation by some things. நம்முடைய நட்பு மூலமாய், நம்முடைய தவறான நட்பு மூலமாய் பாழாக்கி இருக்கலாம். It might have caused a desolation through some wrong friendship. இல்லை என்றால் ஒரு ரகசிய பாவங்கள் மூலமாய் பாழாக்கி இருக்கலாம். Or else it might cause a desolation because of some secret sin. அது எதுவா இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மை மறுபடியும் இழுத்துக் கொள்ள வேண்டும். No matter what it is, but the Lord should once again pull us towards him. அவர் ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவர். He is able to save us. அவர் முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவர். He is able to save us till the very end. அவரை விசுவாசிப்போமாக. Let us believe on him. அவருடைய இரக்கங்களில் நாம் சார்ந்து இருப்போமாக. Let us lean upon his mercy. ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ரட்சிப்பை இன்றைக்கு நம்மத்தில் கட்டளையிட வேண்டும். The Lord should command such a salvation these days upon our life. அந்த வல்லமைகள், நம்மை எதிர்க்கிற வல்லமைகள் நம்மை பார்க்கும் பலத்த வல்லமைகள். And all the powers which are resisting against us, they are much powerful than we are. ஒரு சின்ன 3 வயசு பிள்ளை நம்மால எப்படி ஈஸியா இழுக்க முடியுமோ அதே போல இந்த வல்லமை நம்ம இழுத்துட்டு போய்டும். Like how we can drag a small child of 3 years old, likewise these powers can also pull us up. ஆகையால் நமக்கு தேவனுடைய ரட்சிப்பு தேவை. Therefore we need the salvation of our God. ஆக நம்முடைய வீடுகளை, நம்முடைய சபைகளை நம்மை கர்த்தர் இந்த பாழாக்குகிற அருவருப்பிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். The Lord should deliver us, our family and the church from this abomination of desolation. நாம் நஷ்டப்படுத்தி இருக்கிற ஜெபத்தை மறுபடியும் நாம் செய்ய வேண்டும். All the prayer which we have put to loss, we have to once again commence doing that. நாம் நஷ்டப்படுத்தி இருக்கிற அபிஷேகத்தை மறுபடியும் பெற வேண்டும். All the anointing which we have lost, once again we have to quicken that. ஒரு காலத்துல நல்ல சொப்பனங்கள், நல்ல தரிசனங்கள், பரலோகம் என்று சொன்னால் ரியாலிட்டி, ஒரு மெய்ப்பொருளா இருந்தது. இன்றைக்கு எல்லாமே மறந்தாச்சு, தலை தொங்கிட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். Once we had good visions, once we used to see good dreams, and when we say heaven, that was a great reality in our life, but now we have stooped down, we are putting our heads down and we are living. நானும் என் வீட்டாரும் என் குடும்பத்தாரும் நாம் எல்லாரும் மாற வேண்டும். Myself, my family and all the people, we should all together change. அதற்காக கரங்களை உயர்த்துவோமாக. For which let us lift up our hands. ஆண்டவர் நம்ம எல்லாரையும் விடுவித்து அந்த பாழாக்குகிற அருவருப்புக்கு நாம் இறை ஆகாதபடிக்கு கர்த்தர் அவருடைய மீட்பின் வேலையை பூர்ணமாய் செய்ய வேண்டும். For us not to fall prey to that abomination of desolation, the Lord should do his work of redemption perfectly in our life. அவர் பூர்ணமாய் நம்மை சொந்தம் பாராட்ட வேண்டும். He should perfectly claim ownership upon us. அதாவது நீ எனக்கு சொந்தம் என்று ஒரு பிசாசு நம்மை பார்த்து சொல்லாதபடிக்கு நாம் முற்றிலுமாய் ஆண்டவருக்கு சொந்தமானவர்களாய் மாற வேண்டும். Not even one demon should claim relationship saying that you belong to me. We should perfectly belong to the Lord. அவர் முழு உரிமை நம்மை பாராட்ட வேண்டும். He should claim full ownership upon us. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 திடம் கர்மா சிடம் பலான மங்கரா விஷபானா zirat திடம் கலா ரபா விஷபக திடம் கலமா கரம் திடம் கலா. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you Lord, we thank you Lord, we thank you. Amen. அது மாத்திரமல்ல, not just that, காலையில் பார்த்த மற்றொரு ஜெப குறிப்பு, one another prayer point which we saw in the morning, மனுஷகுமாரன் வெளிப்படுகிற நாட்களில் பூமியில் விசுவாசத்தை காண்பாரோ. The days when the Son of Man shall be manifested, when he comes again, shall he see faith on this earth. இன்றைக்கு அதிக விசுவாசத்தினால் மட்டும்தான் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் பிழைக்க முடியும். These days, if you want to be as a Christian, you have to live as a Christian, you need more faith. சமரசம் பண்ணுகிற கிறிஸ்தவர்களா இருக்கலாம். And we can live as a Christian who compromise. ஆமா, எனக்கு சத்தியத்தை விற்று போட்டு நாம் ஒரு மாயமாலக்காரரை போல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுகிற, பாதி இங்க பாதி அங்க அப்படி வாழலாம். You can sell the truth and out in the outside world you can live a hypocrite, pleasing a little half there and a little half here. ஆனால் மனவாட்டியாய் மாறி சத்தியத்தை கைக்கொள்ளுகிற நீதியுள்ள ஜாதியாய் மாற வேண்டும் என்றால் அதிக விசுவாசம் தேவை. But to become a bride and following the truth as it is, then you have to be having more faith. ஏன் என்று சொல்லுகிறேன். I will tell why. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள்
அதிகமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தள்ளப்படுகிறார்கள். Today Christians are slowly being rejected. ஒரு வீடு கிடைக்க கஷ்டம். To get a house, it is very difficult. ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் கிடைக்க கஷ்டம். Also to get an admission in the school, it's also difficult. வேலை கிடைக்க கஷ்டம். To get a job is also difficult. அப்படி வேலை கிடைச்சா கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் மொத்தமா நம்ம பொறாமைப்பட்டு ஏதாவது குற்றம் கண்டுபிடிச்சு தள்ளலாம் தான் முயற்சி பண்றாங்க. Even by chance you get a job, then all the other colleagues, they will try to find some fault somehow to put it upon us and to reject us. இன்றைக்கு நாட்டுக்கு புதுசாக எழும்புகிற சட்டங்கள் எல்லாம் பைபிளுக்கு விரோதமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழும்பி இருக்கிறது. And all the new laws which are being enacted in our nation is totally against what is written in the Bible. சமுதாயமும் பைபிளுடைய சட்டத்தின்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. And even the society against this what is written in the Bible, it is completely changing. அப்ப இப்படி இருக்கும்போது நாம் எப்படி வாழ்வது? If then how can we live on this earth? இப்படி செஞ்சு தான் ஆக வேண்டும். Then we have to do such things. அப்ப அதன் மத்தியில் எப்படி பிழைப்பது? Then how can you live in between this? போன வாரம் நம்முடைய ஒரு காலேஜ் பிள்ளை வந்து சொன்னா, ஒரு சிவனுடைய சிலைக்கு முன்னாடி எல்லாரும் போய் கும்பிடணுமா, கிறிஸ்டியன்ஸ் கூட. எவ்வளவு தைரியம் யோசிச்சு பாருங்க. Last week one of a college girls, she came and said in a Christian school everyone should go stand in a line and worship a big Shiva statue. செஞ்சுதான் ஆகணுமா? எப்படி அது? They have to do it, but how can this happen? இதெல்லாம் கேட்காத காரியங்கள். These are the things which you have not heard of before. நம்முடைய சுயாதீனத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். Slowly we are losing our independence. ஆனால் அவங்களோட சேர்ந்து அவங்கள மாதிரி ஆகிவிட்டு நம்ம வாழலாம். But you can at the same time join along with them, live like them, and you can live peacefully. காசு கிடைக்கும், வீடு கிடைக்கும், வேலை கிடைக்கும், பரலோகம் கிடைக்காது. You will get money, you will get a good house, you will get a good job, but you will never get heaven. அப்ப இப்படி இருக்கும்போது நாம் எப்படி வாழுவது? At such a time how should we live? இப்படிதான், இதற்கு தான் விசுவாசம் தேவை. And for this reason you need faith. எங்கேயும் வீடு கிடைக்காது. You will not get house anywhere. நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஏரியா ஜெபம் நடத்துற ஒரு வாடகை வீடு வேண்டும் என்றால் விசுவாசத்தினால் தான் அது கிடைக்கும். If you need a house where you will be able to conduct area prayer, you can receive it only by faith. அப்ப அந்த விசுவாசத்தை நம்ம கட்டி எழுப்பினால் தேவனே அதிக அலைச்சல் இல்லாமல் கரெக்டான ஆளோடு சேர்ந்து பேச அந்த சூழ்நிலை ஆண்டவர் நமக்கு சாதகமாக மாற்றுவார். If you build up your faith, the Lord himself will enable us to speak to the right person and he will enable us to get the right house. கைவிடப்பட்ட சபையை ஆண்டவர் போஷிக்கிறார் என்று பைபிள்ல இருக்கு. And the Bible says the Lord will feed the church which has been left behind. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசி. Let's read Revelation chapter 12 verse 6. ஸ்திரீயானவள் வனாந்தரத்திற்கு ஓடி போனால் அங்கே 1260 நாளளவும் அவளை போஷிப்பதற்காக தேவனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அவளுக்கு உண்டாயிருந்தது. ஸ்திரீயானவள் வனாந்தரத்துக்கு ஓடி போனாள். அவள் கைவிட, அந்த ஸ்திரீ தான் கைவிடப்பட்ட சபை. The woman fled into the wilderness and this woman is the left behind church. அப்போ அவள் வனாந்தரத்துக்கு ஓடி போகிறாள். She fled into the wilderness. அங்கே 1260 நாட்கள் போஷிக்கப்படுகிறாள். And she is fed there for 1203 score days. ஏன் அவளை போஷிக்க வேண்டும்? Why should she be fed? இவள் முத்திரை எடுக்கவில்லை. Because she has not taken the mark. முத்திரை எடுக்காவிட்டால் ஆகாரம் கிடைக்காது. If you have not taken the mark, you will not get any food. சொந்த வீடு கிடைக்காது. You will not get even your own house. பேங்க் அக்கவுண்ட் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. They will freeze your bank account. அப்ப இவளுக்கு எப்படி சாப்பாடு? Then how will she get food? ஆண்டவர் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். The Lord will set something for her. இதே பூமியில ஆதார் கார்டு எடுக்காம, அந்த கிறிஸ்துவின் முத்திரை எடுக்காம, ஆதார் கார்டு எடுக்கிறது பரவாயில்ல, அந்த கிறிஸ்துவின் முத்திரை எடுக்காமல் பிழைக்க முடியாத இந்த பூமியில ஆண்டவர் வந்து கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆகாரம் வச்சிருக்கிறார். அதான் அந்த வசனம். And this word says in this very same earth, without taking the mark of the beast, the left behind church will be fed where there is no possible way otherwise. இப்படி இருக்கும்போது, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நமக்கு ஆண்டவர் வீடு, வேலை, படிப்பு இதெல்லாம் செட் பண்ண மாட்டாரா? If then even at that time the Lord can help, will he not help us right now to get a good job, a good house and also a good education? நம்ம ஜெபிக்கும்போது அவர் தேடி எடுக்க மாட்டார். It is not that when we ask and pray that he will search and find out. ஏற்கனவே செட் பண்ண வீடை நாம் விசுவாசத்தினால் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். He would have set some house already, but we have to find that by faith. அந்த வசனத்தை வாசிங்க. எத்தனை? மத்தேயு 9. அந்த நாளுக்குரிய கவலைகள் அந்த நாள் கவலைப்படும். 9 கடைசியா 6:34. மத்தேயு 6:34. Matthew 6:34. ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள். நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள். நாளைய தினம் தன்னுடையவைகளுக்காக கவலைப்படும். அப்போ
கிறிஸ்தவர்களுக்கு இன்றைக்கு வீடு கிடைப்பது, வேலை கிடைப்பது, ஒரு ஸ்கூல் கிடைப்பது சவாலா இருந்தாலும் நம்ம கவலைப்படக்கூடாது. Though it is a challenge for a Christian to get a good job, a good house or an admission in the school, still you should not worry for that. நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? Do you know what we have to do? வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து கர்த்தாவே நீர் ஏற்கனவே எனக்கு எல்லாவற்றையும் ரெடியாய் வைத்திருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னால் போதும். You have to sit inside your house and say, I praise you Lord because you have already set the house which is required for me. நான் சொன்னதனால அப்படி சொல்லக்கூடாது, விசுவாசத்தினால் அது செய்த கிரியை நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து எழும்ப வேண்டும். You should not just repeat because I said it, but it should come out because of faith inside you. அதுதான் அந்த செட் பண்ண காரியங்களையும் நம்மையும் சேர வைக்கும். அதான் விசுவாசம். And that is the thing that will make us to join with the things which have been already set by God, and that is our faith. ஆபிரகாம் மகனை பலி செலுத்துக அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் ஏற்கனவே ஒரு ஆடை செட் பண்ணி வைத்திருந்தார். And when Abraham was ready to offer his son as a sacrifice, the Lord has already prepared a ram for a sacrifice. அங்கேதான் ஆபிரகாம் பலிபீடத்தை கட்டி தேவன் பார்த்துக் கொள்வார் என்கிற பெயரில் யெகோவா இரே என்கிறதான பலிபீட ஆண்டவரை அழைக்கிறார். It is at the very same point or the place where Abraham built an altar and he said, Jehovah Jireh, the Lord will supply all the needs. கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். The Lord will take care of. அப்ப கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லும்போது நாம ஏன் கவலைப்படணும்? If the Lord can take care of everything, why should we worry for that? ஆனால் இந்த கடைசி நாட்களில் தேவன் விசுவாசத்தை காண்பாரோ? And even then, in these last days, will the Son of Man see faith on this earth? ஆகையால் சமரசம் செய்யாமல் சத்தியத்தை விற்று போடாமல் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த கடைசி நாட்கள் விசுவாசம் அதிகமாய் தேவைப்படுகிறது. If the Christians have to live without compromising and not selling the truth, these days they need more faith. போன வாரம் கூட நம்முடைய ஒரு விசுவாசுடைய கம்பெனிக்கு, ஐடி கம்பெனிக்கு சில வேற கம்பெனி டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு சொன்னாங்க, சீக்கிரமா வேற வேலை பார்த்துடுங்க, இனிமே உங்களுக்கு இந்த வேலை எல்லாம் கிடைக்காது, போக போகுது, எல்லாமே ஏஐ, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், எந்திரம் மனுஷர்கள் மூலமா எல்லாம் நடக்க போகுது, இனிமேல் நீங்க இந்த உலகத்துல இந்த வேலையை நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்காது, வேற படிப்பு படிச்சிருங்க, 3-4 வருஷத்துல வேற படிப்பு படிச்சுட்டு இந்த வயசுல படிச்சுட்டு வேற வேலை பார்த்துக்கோங்க. A few weeks before, in one of our believer who is working in an IT company, some other company people, they came and they said, everything is going to become automated, everything is going to be taken over by artificial intelligence. In 2 or 3 years you will lose your job, therefore you have to educate yourself at this age, you have to try to learn something new and try to find job somewhere else. அப்போ கம்ப்யூட்டர் வேலைகளை படிச்சவங்களுக்கு இப்ப வேலை கிடைக்காது. And those who have learned computer jobs, now they will not get any more job. நீங்க வேற ஏதாவது மேனேஜ்மென்ட் ஏதாவது போய் படிங்க. Better you go and learn some management studies. அப்போ இப்ப திருப்பி போய் காலேஜ்ல போய் படிச்சிட்டு திருப்பி வேலை தேடணுமா? Now once again will you go to the college, learn again, and once again will you go to search for a job? இந்த உலகம் அப்படிப்பட்டவர்களை இரக்கம் பாராட்டுது, அது உன் பாடு. And for such people the world will not show any mercy, they will say it is your problem. அந்த டைரக்டர் அப்படி சொன்னார், அந்த வந்து பேச்சு கொடுத்தாரே அந்த கம்பெனில சொன்னார், that's your headache, உன் தலைவலி அது. And the directors of the company who came and gave a lecture, they themselves said it is your headache and your problem. ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அது நம்முடைய தலைவலி, அது கர்த்தருடைய தலைவலி. But for the children of God it is not our headache, but rather it's God's headache. அவருக்கு ஒரு தலைவலியே கிடையாது, சிம்பிளா முடிச்சிருவார், அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்தால் போதும். He has no headache, he will just simply take care of that, just we have to have faith upon him. 2 நாட்கள் முன்பாக ஒரு செய்தியை வாசித்தேன், India is doomed financially and economically. பொருளாதார சம்பந்தமாக, நிர்வாக சம்பந்தமாக இந்தியா அது ஒரு அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. 2 days before I read a phrase where it is mentioned India is doomed both financially and economically. இந்தியா மட்டுமல்ல, முழு உலகம் ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்குள்ள போக போகுது. இது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை, அப்பொழுதுதான் முழு உலகத்தினுடைய பவரை பிடிக்க முடியும். அதனால அந்தி கிறிஸ்துவின் வல்லமையோடு சேர்ந்து சாத்தானோடு சேர்ந்து சிலர் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்க போறாங்க. Not just India, the whole world is going to go in such an economical depression. It is caused or planned intentionally so that Antichrist will have enough power to grab the whole world. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்களும் நானும் உயிரோடு வாழ வேண்டும் என்றால் விசுவாசம் அதிகமாய் தேவைப்படுகிறது. In such circumstances, if you and I should live on this earth, we need more faith. பேங்க் அக்கவுண்டை லாக் பண்ணிட்டாங்க. They will lock your bank account. இப்படி உன் ஆத்துமாவை விற்று போட்டால் தான் உனக்கு பேங்க் அக்கவுண்ட் திருப்பி கிடைக்கும் என்று உபத்திரவ காலத்தில் வரும். அதற்கு முன்னாடி சிறிய நெருக்கடிகள் வரும்.
and they will say only if you sell your soul then your bank account will be unfreezed. Such thing will happen in tribulation period, even a little before the coming of the Lord. அப்படிப்பட்ட நேரத்திலும் அப்படி ஒரு பதற்றம் இல்லாமல் நாம் ரெஸ்டாக ரிலாக்ஸ்டாக கர்த்தருக்குள் இளைப்பாற வேண்டும். Even at such a situation, not getting frustrated or troubled, we should be relaxed, having faith upon our God. விசுவாச ஜீவியம் என்று சொல்லும்போது சோம்பேறிகளுக்கு டென்ஷனான ஜீவியம், ஆனால் விசுவாசத்தை பழகுனவர்களுக்கு பரவசமான ஜீவியம். When we say life of faith, for all the slothful people, all the people who are lazy, it is a very tension life, but those who have already practiced it, it is a life of ecstasy. ஏன்னா விசுவாசம் சொன்னா கொஞ்சம் ஜெபிக்கணும், விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பணும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காத்து இருக்கணும், இதெல்லாம் யாருக்கு வேணும்? அதெல்லாம் அது சரி குறுக்கு வழியை தேடி காரியத்தை முடிக்கிறவங்களுக்கு அப்புறம் தான் சோம்பேறிகள். அவங்களுக்கு விசுவாசம் என்று சொன்னாலே டென்ஷன், வேற முறை ஷார்ட் கட்ல முடிச்சிடலாம். Because when we say faith, you have to pray a little, then you have to wait for the Lord, and you have to build up your faith. All this will take some time, and therefore all those who are lazy and slothful, they will try to find some shortcuts, because in shortcut they can make the things happen quickly. சத்தியத்தை அறிந்தும் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய முத்திரையை எடுக்கிறவர்கள் ஒரு விதத்தில் சோம்பேறிகள். And knowing the truth but still taking the mark of the beast, in one sense they are lazy. எனக்கு விசுவாசம் வேண்டும், I need faith. கர்த்தரை சார்ந்திருந்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிற விசுவாசம் வேண்டும். I need a faith where I lean upon the Lord for all things and receive it from his hand. இந்தியா அழிவை நோக்கி சென்றாலும் என்னை போஷிக்கிற தேவனை நான் சார்ந்திருக்க எனக்கு விசுவாசம் வேண்டும். Though the whole India is marching towards a great destruction, but still I need a faith that I might lean upon my Lord to feed myself. பெந்தேகோஸ்தே ஜனமே, நீங்கள் யாரை சார்ந்திருக்கிறீர்கள்? அரசாங்கத்தையா ஜீவனுள்ள தேவனையா? Pentecostal people, upon whom are you leaning? Is it the government or upon your Lord? கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கணும், கவர்மெண்ட் வேலை, இதுதான் எல்லாருடைய நாட்டம். And everyone is desiring that they should get a government job. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைத்தார். அதான் அந்தி கிறிஸ்துவின் கவர்மெண்ட். Glory be to the holy name of the Lord. By God's grace I have got a government job that is nothing but the job of an antichrist. கவர்மெண்ட் நம்பாதீங்க, ஏமாற்ற போகிறது. கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான். Do not trust the government, because it is going to deceive you, and those who trust upon the Lord, they shall prosper. கவர்மெண்ட் வேலை தேடி போகிறவர்கள் தான் முதலாவது சிக்க போகிறீர்கள். And those who are seeking after government job, you are the first to be entangled. கர்த்தர் கவர்மெண்ட் வேலை கொடுத்தா தாராளமா போய் வேலை செய்யுங்க, தப்பு இல்ல, ஆனால் அதை நம்பாதீங்க. If the Lord himself give you a government job, you can very well go and work in it, but do not trust on the job. சங்கீதக்காரன் சொன்னாரே, நான் கர்த்தருடைய கிருபையை சார்ந்திருக்கிறேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தோம். Like as we saw in the on Sunday, the psalmist said, I trust upon the mercies of the Lord. கர்த்தருடைய கிருபையை சார்ந்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள விசுவாசம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்துவோமாக. All those who say that I should trust upon the mercies of the Lord and receive everything by faith, please put up your hands. அந்த விசுவாசத்தில் இருக்கிற சோம்பேறித்தனத்தை கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும். The Lord should remove the laziness in our faith. இந்த விசுவாச ஜீவியம் மற்றவர்களுக்கு சாட்சியான ஜீவியமாய் மாற வேண்டும். And my life of faith should become a witness to others. கரங்களை உயர்த்துவோமாக. Please put up our hands. கர்த்தர் நமக்கு அதிசயங்களை செய்ய போகிறார். The Lord is going to work wonders for us. அடைக்கப்பட்ட பாறையை போல் இருக்கிறதான சூழல் கர்த்தர் கதவுகளை திறக்க போகிறார். And we might be like a rock which has no opening, but the Lord is going to create doors in such a place. சிருஷ்டி கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து ஒன்றுமில்லாமல் எல்லாவற்றையும் உருவாக்க போகிறார். And he is a creator God who is going to be with us, and he is going to call those things which be not as though they were. இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல் அழைக்கிறதான நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார். He is a God who is in our side, who calleth those things which be not as though they were. இயேசுவின் நாமத்தில் வா என்று சொல்லுவோம், அது உண்டாகும். In the name of Jesus we say, come out, and that will come. ஓரபா ஷமங்கரபானி அந்தடா ஓரியா சங்கோரிபிரம் தினக்கலமா ஷமானி அந்தடா. ஆமென், ஹalleluya, ஆமென். நாம் விசுவாசத்தில் இப்பொழுது களிகூற போகிறோம். We are going to rejoice in faith. என்னுடைய எல்லா பூமிக்குரிய தேவைகளை ஆண்டவர் ஏற்கனவே செட் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். The Lord has already set all my earthly needs. இப்போது நான் போய் அலைஞ்சு தேட தேவையில்லை. Now no need for us to wander here and seek after that. என் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி கர்த்தர் எனக்காக ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்தி வைக்கிறவர்களை கண்டுபிடிப்பதுதான் என்னுடைய சவால். I have to strengthen my faith, and I have to challenge myself to find out everything which
the Lord has set for me already. அது கம்பெனியாய் போய் அத்தனை பஸ் ஏறி அலைகிற வேலை அது. அது வீட்டுக்குள்ள முழங்கால்கள் பெற வேண்டிய காரியம். It is not an experience of going by different buses and going up and down in different companies, but rather you have to kneel down in your house and you have to find it out. முழங்காலில் நின்று விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பின பிறகு, and after being on our knees and building up our faith, ஒரே இடத்துக்கு போனா போதும். you go to just one place, that is enough. அதுதான் கர்த்தருடைய நடத்திப்பதன் கர்த்தர் செட் பண்ணின காரியம். And that is the leading from the Lord, and that is what the Lord has set for you. கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை அந்த கம்பெனியில் தான் இருக்கும். And the word where we say the Lord will take care will be in that company. நமக்கே தெரியாம அவங்க ஏற்கனவே நம்மள தெரிஞ்சவங்க மாதிரி அவங்க கூப்பிடுவாங்க, பேசுவாங்க, அழைப்பாங்க. And without we knowing ourselves, they will call us as if they know us very well. என் ஆண்டவர் யெகோவா ஈரே என்று விசுவாசிகள் கரங்களை உயர்த்துவோமா? Those who believe that my Lord is Jehovah Jireh, please put up your hands. கர்த்தர் அதிசயங்களை செய்ய போகிறார். Lord is going to do wonders. பொருளாதார நெருக்கடியின் மத்தியில் கர்த்தர் என் தேவைகளை சந்திக்க உண்மையுள்ளவர், வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். Midst of all the financial depression, the Lord is faithful to meet all my needs. 2 நிமிடம் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் யெகோவா ஈரேயாகிய நம்முடைய தேவனில் களிகூறுவோமாக. All those who believe the Lord is Jehovah Jireh, rejoice in faith. Iramam Shamana Turi Sataria Sware Rubai Storikava Tukal Stame Rubai Sura Azuri Mina Chura. Thank you, Jesus. Simana Marake Monai Dinamam Shabakatira Karamania today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. 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 Jesus, praise the Lord. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise. Stotram Yeswe. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise. Thank you, Jesus. Amen. ஒரு மலையாள பாட்டு இப்படி உண்டு. ஒரு மலையாள பாட்டு இப்படி உண்டு. We have a Malayalam song like this. வெட்டாத்த வீடதும் வெட்டாத்த கூபவும் நட்டுண்டதாத்ததாம் தோட்டமும். And a house which has not been built, a garden which we have not fenced, and things which we have not done by ourselves. Wells which you have not and the done. wells which we have not digged. இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் உள்ள போகும்போது எல்லாம் ரெடியா இருந்துருச்சு. When the people of Israelites, they entered in the land of Canaan, everything was ready already. மற்ற அந்த அக்கிரமம் நிறைஞ்சவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி தோண்டி வீடு கட்டி வச்சாங்க. ஆண்டவர் அவங்களை சேஸ் பண்ணி இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்துட்டாரு. All the other workers of iniquity, they have built a good house, they have made good gardens, and they have digged good wells. The Lord chased them off and gave it to the people of Israelites. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த தேவன் நமக்கு கொடுக்க அதிக உண்மை உள்ளவராக The இருக்கிறார். Lord who gave to the people of Israelites, He is more faithful even to give to us. எனக்கு எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்தி He has வைத்திருக்கிறார். prepared everything for me. கவலை இல்லாமல் வாழும்படியா, என் ஆவிக்குரிய கவலைகள் மேல் கவனம் வைத்து வாழும்படியா, என் சரீர பிரகாரமான எல்லா தேவைகளை கர்த்தர் ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கிறார். To live without any earthly worries, but to have only godly sorrow. The Lord has set everything for me on this earth. விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கெட்டாத்த வீடதும் வெட்டாத்த கூபவும் நட்டுண்டதாத்ததாம் தோட்டரும். கெட்டாத்த வீடதும் வெட்டாத்த கூபவும் நட்டுண்டதாத்ததாம் தோட்டவும். கைவசமாக்குவார் இஸ்ராயேல் மக்கள் போல் விசுவாசமாகவும் தன்னதால். கைவசமாக்குவான் இஸ்ராயேல் மக்கள் போல் விசுவாசமாக்கவும் தன்னதால். கெட்டாத்த வீடதும் வெட்டாத்த கூபவும் நட்டுண்டதாத்ததாம் தோட்டரும். கைவசமாக்குவார் இஸ்ராயேல் மக்கள் போல்
கைவசமாக்குவார். இஸ்ரவேல் மக்கள் போல் விசுவாசமாக்கவும் தன்னதால் கைவசமாக்குவார். ஹீரமா சீரமா கரதுரா ஷீரமா கபுரிமினா சபுரிமினா சிமாரி குரிமினா கபரா. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Simana makara mana turai. Simana ramakara tura. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Yes, yes. Shida rabdalankarankanaga sikra sirabala rato sidam tedam kalamana mankatuda. Yes, yes. Yes, yes. சுத்திகரிப்பீரே, உங்களை காப்பாற்றும் இயேசுவே, உங்களை காப்பாற்றும். Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. 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 Irama karankana sirabdila aprachi ramala mana rasurabdila karabani antuda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise. Thank you, Jesus. Praise. Praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Praise. Praise. Thank you, Jesus. Amen. 34ஆம் சங்கீதம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read Psalms chapter 34 verse 18. நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை ரட்சிக்கிறார். நொறுங்குண்ட உள்ளம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமா இருக்கிறார். The Lord is nigh unto them who have a broken heart. தேவன் என் கிட்ட இருக்கணும்னு நம்ம எல்லாரும் விரும்புகிற காரியம் தானே. We all have a common desire that the Lord should be very close to me. அவர் கிட்ட இருந்தா நமக்குள்ள பேட் தவறான உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் வராது. If he is very close to us, we will not have any wrong emotion or wrong kind of thought. தேவன் நம்ம கிட்ட இருந்தா நமக்கு பயம் வராது. And if the Lord is very close to us, we will not fear. தேவன் நம்ம கிட்ட இருந்தா நம்ம சீக்கிரமா வளருவோம். And if the Lord is also near to us, we will grow very fast. அப்போ எந்த சத்துருவும் கிட்ட வர முடியாது. And no enemy can come nigh unto us. எல்லா விதத்திலும் அது ஒரு சாதகமான ஒரு காரியம். In all ways, that is a very favorable situation. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் கேட்டோம் எப்படி சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார், நான் ஒரு பச்சையான ஒலிவ மரமாய் இருக்கிறேன் தேவனுடைய வீட்டில். And like as we meditated during the Sunday, where the psalmist says, I am like a green olive tree in the house of God. அப்ப அந்த சங்கீதத்தை எழுதும் போதே தாவீது ஒரு பின்மாற்ற சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறார். Even when he was writing this particular psalm, King David, he was already in a backslidden state. பெரிய backsliding கிடையாது, ஆனால் அவன் அந்த ஹீரோயிசம் போய் அந்த ஷைனிங் போய் விட்டது. அவர் பெரிய ஒரு வீரனா அந்த கர்த்தர் பட்டயத்தினால் ரட்சிக்க மாட்டார் நான் ப்ரூஃப் பண்றேன் சொன்னவர் பட்டயத்தை தேடி இருக்கிறார். And it is not a great backsliding, but rather he lost his shine in the presence of God. He who said the Lord will not deliver through a sword, he himself took a sword to save himself. இந்த சங்கீதம் எழுதும்போது கூட அவர் நடிச்சிட்டு பைத்தியக்கார மாதிரி நடிக்கிறார். ஒரு பரிசுத்தவன் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா அவர் அந்த தெய்வீகமான அந்த ஆவிக்குரிய விசுவாச வீரன் இப்போது மனுஷிகமான விதத்துல எஸ்கேப் ஆக பார்க்கிறார். And even when he was writing this particular psalm, he was trying to behave like a madman in order to escape from the hands of enemies. A man who is divine, he will not do such things. ஆனா அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அவர் ஒரு சீக்ரெட்டை கண்டுபிடிச்சார். But at such a situation, he found out a secret. இப்படி நான்
ஒரு பின்மாற்றக்காரனா இருந்தாலும் என் இருதயம் உடையும் போது ஆண்டவர் என் கிட்ட வந்துடுறார். Though I be in such a backslidden state, but if my heart is broken, the Lord is nigh unto me. 51ஆம் சங்கீதத்துல விபச்சார பாவத்துல சங்கீதக்காரன் விழும்போது கூட அப்போ இந்த உடைந்த உள்ளத்தை பற்றி எழுதுறாரு. And even in Psalm 51, when the psalmist he fell into sin of adultery, even then he is mentioning this word. அந்த உடைந்த உள்ளத்தை, about a broken heart. அப்போ அந்த உடைந்த உள்ளம் நமக்கு இருந்தா நம்முடைய ஜீவம் ஒரு தாழ்வான நிலவரத்தில் இருந்தா கூட ஆண்டவரை கிட்ட கொண்டு வந்துடலாம். If you have this broken heart, though our life be in a lowly state. மறுபடியும் 34:18 வாசிங்க. நறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை ரட்சிக்கிறார். அப்ப ஏன் ரட்சிக்கணும்? அந்த ஆள் ஏதோ ஒரு சிக்கல்ல இருக்கிறார், தப்பு பண்ணி இருக்கிறார். ஆனா அந்த ஆள் தாழ்த்தும் போது இருதயம் உடைந்து அவன் தேவனை தேடும் போது கர்த்தர் அந்த தப்பிலிருந்து ரட்சிக்கிறார். Why should the Lord save here? Because that particular person has committed something wrong before the sight of the Lord, and therefore when he humbleth himself, the Lord will save him out of that particular problem. அந்த குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் தாவீது தேவனுடைய இரக்கங்களை தேடுகிற நேரத்தில் சவுல் தன்னுடைய திறமையும் அதிகாரத்தையும் சுயத்தையும் தேடுகிற ஒரு நம்புகிற மனுஷனாக இருந்தார். And a situation where David was seeking or trusting upon the mercies of the Lord. On the other hand, King Saul, he was trusting upon himself. He was using his authority and self in order to go against David. நான் சொல்லி ரொம்ப பொங்கிடுச்சு சவுலுடைய வாழ்க்கையில. And he started boasting about himself in his life, where King Saul started saying I and I. அது சுய அனுதாபமாக அந்த சுயம் வெளிப்பட்டது. And it also manifested itself as a self pity from him. தாவீதை காய்மகரமாய் பார்த்து பொறாமையாய் வெளிப்பட்டது. And he saw David with an evil eye, and it came out as a jealousy. ஈட்டி எடுத்து குத்துகிற அளவுக்கு கோபமா அந்த சுயம் வெளிப்பட்டது. And that self also came out in order to where he tried to kill David using a spear through anger. அப்ப இது போல தேவனுடைய இரக்கங்களை நாம் சார்ந்து இருக்காமல் நம்முடைய சுயத்தை சார்ந்து கூட வாழலாம். Likewise, instead of leaning or trusting upon the mercies of God, we can still live by leaning upon our own self. ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு கவிதை எழுதினார். Shakespeare wrote a poem, The Death of a King, ஒரு ராஜாவின் சாவு என்று. He wrote a poem called The Death of a King. அந்த கவிதையில சொல்றாரு, அந்த ராஜாவினுடைய முடிக்கும் நெற்றிக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ராஜ முடிக்கும் அந்த கிரவுனுக்கும் தலைக்கு இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதுல தான் டெத் குடி இருக்குமா, சாவு. And in that poem is mentioned in between his crown and between the hair of the head of the king, the death will be hidden. அப்ப இந்த ராஜா அதிகாரத்தை காட்டுறது, மிரட்டுறது, முறைச்சு பார்க்கிறது, மற்றவங்களை சாவடிக்கிறது, அதெல்லாம் கை அசைக்கிறது, அதிகாரத்தை காட்டுறது, இதெல்லாம் அந்த டெத் வேடிக்கை பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருக்குமா. And this king, he will threaten others, he will kill others, he will use his authority in a wrong way, making others to become afraid of him. All this, the death which is hidden inside his crown, it will be watching this and it will be laughing at him. அந்த ராஜாவை பார்த்து அந்த சாவு சொல்லுமா, என்ன நீ இரும்பு நினைச்சியா, ஒரு நாள் வரும் நான் யாருன்னு காட்டுறேன். And looking at that king, that death will speak to him saying, do you think you are an iron? One day will come where I will come and meet you. ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரும்போது அந்த சாவு என்கிறதான அந்த நெற்றிக்கு மேல இருந்ததான அந்த ஆளு ஒரு சின்ன ஆணி எடுத்து ஊசி எடுத்து அந்த நெற்றியில போட்டு ஒரே அடிதான். அன்றைக்கு ஃபேர்வெல் ஓ கிங், அன்றைக்கு விடை பெறுக ராஜாவே. And a particular day was appointed when the death, just using a small nail, it pierced right in the center of the forehead, and it said, farewell O king. இன்னைக்கு நார்த் கொரியாவினுடைய அந்த சர்வாதிகாரியை பாருங்க. Just consider the dictator or the ruler of North Korea. ஜனங்கள்லாம் புல்ல சாப்பிடுறாங்க நார்த் கொரியாவில். And all the common people, they are eating grass. சின்ன பிள்ளைங்கள ஒல்லி அப்படியே வயல்ல வேலை செய்றாங்க. All little children, they are very lean and they are working in the open field. அப்படியே ராணுவத்தில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸே கஷ்டப்படுறாங்க. Even the soldiers in his army, they are suffering. நான் உங்களுக்கு எல்லார்கிட்டயே சொல்லல, ஏதோ ஒரு நைட் ஜெபத்துல சொன்னேன் நான். I have not said this to all people, I just shared this in a night prayer. நார்த் கொரியாவில இருந்து ஒரு சோல்ஜர் ஜீப் எடுத்து ஸ்பீடா ஓடி சவுத் கொரியா பார்டருக்குள்ள குதிச்சு போயிட்டார்.
And using a jeep, one of the soldier, he rode it very fastly and entered into the border of South Korea. சவுத் கொரியாவுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ரோட விட்டு போகணும், ஒரு சகதியில போய் ஜீப் சிக்கிடுச்சு. இறங்கி ஓடும்போது சோல்ஜர்ஸ் கட் ஷூட் பண்ணாங்க. 5 புல்லட் முதுகுல பட்டுடுச்சு. எப்படியோ போய் அந்த பக்கம் விழுந்துட்டார் அவர். And when he was about to enter the border of South Korea, he has to take an off route from the main road where his jeep got entangled in a mud, and therefore he has to run by his foot. When the soldiers of North Korea started firing him, 5 bullets already hit him, but somehow he managed to enter into the border of South Korea. அந்த சவுத் கொரியா வீரர்கள் அப்படியே ரகசியமா அவர் இழுத்துட்டு ஹாஸ்பிடல் கொண்டு போயிட்டாங்க. And all the soldiers from South Korea, they took him secretly to a hospital. உயிரோடு இருந்தார். And he was alive. புல்லட் எல்லாம் எடுத்தாங்க. They removed all the bullet. பாடியை ஸ்கேன் பண்ணா, when they scanned his body, நிறைய புழு இருக்கு பாடியில். lot of worms were inside his body. அதுல ஒரு புழு 12 இன்ச், 1 அடி நீள புழு. And one such worm was around 12 inches long. ஏன் ஒரு சோல்ஜருடைய உடம்புல அத்தனை புழு? ஆகாரம் இல்ல. Why so many worms in the body of a soldier? Because he has no food to eat. அந்த சர்வாதிகாரி யாரை பற்றியும் கவலைப்படல. அவர்தான் தெய்வம், அவரும் உன் குடும்பம். And that dictator, he is not worried or bothered about any other person. He is the king, he is God, and he is everything. அப்ப அவனுடைய தலையில சாவு உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னு அவனுக்கே தெரியல. He himself is not understanding that death is sitting upon his head. அப்போ அப்படிப்பட்டதான தந்திரத்தில் எத்தனை பேர் சுயத்தை கடவுளாய் எண்ணி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். And many people are living in such deception. They are boasting about their own self. நான் குடும்ப தலைவன், நான் சொல்ற மாதிரி தான் குடும்பம் நடக்கணும் அப்படின்னு சர்வாதிகா இருந்தா நம்ம தலையில சாவு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, மறந்துட வேண்டாம். If you say I am the head of the family, I am the head, and therefore you all should be in obedience to me, then we should not forget that the death is upon our head. தேவனுடைய இரக்கத்தை தேடி, ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி, என்னை மன்னியும் என்று சொல்வதை விட்டுவிட்டு என் சுய திறமையினால் கெட்டிக்காரத்தனத்தினால் என் பாவத்தை மூடலாம் என்று நினைத்து வாழ வேண்டாம். Let us not live out of a smartness saying I can cover up my sin. Rather we should humble ourselves to the Lord, trusting upon his mercy, saying please Lord forgive me because I am a sinner. தோய்கை போல அரசியலை நம்பி நாம் வாழ வேண்டாம். Not we should not live like a politician like Doeg. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் இப்படி சொன்னார். Once a brother said like this, எனக்கு விரோதமா இருக்கிறவங்க, செல்வாக்குள்ளவங்க, அவங்க சொல்றவங்கள மேல உள்ளவங்க நம்புறாங்க, என்னை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க என்று சொன்னார். He said all those who are against me, they have much popularity, and when they speak to higher people, the other people are ready to believe them, but they are not ready to believe what I say. அப்ப நான் சொன்னேன், பிரதர் 2 நதிகள் ஓடிட்டு இருக்கு சபைக்குள்ள. Then I said, brother, there are 2 rivers that are flowing inside the church. ஒன்று தேவ நதி, one is a godly river, இன்னொன்று அரசியல் நதி, and the other is a political river. எனக்கு அவங்கள தெரியும் இவங்கள தெரியும், அந்த அரசியல் நதியில் இருக்கிறவங்கள சீக்கிரம் அப்படி மேலே எழும்புவாங்க, பிழைப்பாங்க கொஞ்ச நாள் தான். And those who use this political river within the church, they will say I know him, and this person and that person. Very fastly they will ascend up to a bigger position, but it is short lived. நேபுகாத்நேசருடைய பெரிய சிலை சபைக்குள்ளேயும் இருக்கு. And the great image of King Nebuchadnezzar, that is also inside the church. ஆனால் தேவனுடைய அந்த கைகளினால் பேர்க்கப்படாத கல், அந்த ராஜ்யமும் இந்த சபைக்குள்ள இருக்கிறது. But at the same time the kingdom which is being built by that big stone which is not formed by hands, that is also in the church. அந்த பிரதர் கிட்ட சொன்ன, நீ போய் இந்த அதுல போய் சிக்கிடாத, அது கொஞ்ச நாள் தான் செழிக்கும், நீ ஆண்டவரை சார்ந்திரு. I told that brother, you don't go and join yourself with that political river, because that will prosper only for a few days, but rather you join yourself with that godly river. அந்த கொஞ்ச நாள் அந்த சிலை பயங்கரமா இருக்கும், பிரகாசமா இருக்கும், ஆனா ஒரு நாள் அது விழ போகிறது. For few days that image will be terrible and will be very bright, but it will very soon fall. ஆனால் கடைசியா ஜெயிக்க போகிறது கல் ராஜ்யம், தேவனுடைய ராஜ்யம். But finally the kingdom that is going to emerge victorious is that kingdom of that great stone, the kingdom of God. இந்த சபையில உங்களுக்கு யாரையும் தெரியாதவங்களா இருக்கலாம்.
And in this church you might not know even a single person. அப்ப உங்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி யார்கிட்ட போய் சொல்றது? And to whom will I go and discuss about my உங்களுக்கு future? ஆண்டவர் தெரியுமா? Do you know God? உங்களை ஜெனிப்பித்த கன்மலையாகிய ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know the rock that begotten you? உனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது தெரியுமா? Do you know that the Bible has said that it will the Lord will fulfill all things that concerneth you? அப்ப என்ன பண்ணணும்? Then what should you do? சவுலை போல என்னை சார்ந்து கொள்ளக்கூடாது, தோவேக்கை போல நான் அரசியலை மற்றவர்களை சார்ந்திருக்க கூடாது. நான் ஒரு பச்சையான ஒலிவ மரம், அவருடைய கிருபையில் நான் சார்ந்து இருக்கிறேன். Like Saul, you should not lean on your own self. Like Doeg, you should not become a politician, but rather you should say, Lord, I trust in your mercies. ஒரு 10 நிமிடம் நான் ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை நாம் தேடலாமா? For 10 minutes can we seek after the mercy of God? அப்படி ஒரு உடைந்த உள்ளத்தோடு கர்த்தருடைய இரக்கத்தை தேடும்போது நமக்குள் பல குற்றங்கள் இருந்தாலும் தேவன் சொல்வார், நான் அதை பார்த்துக் கொள்கிறேன். And when we seek after the Lord, seek after the mercies of the Lord with a broken heart, though we might have many faults in us, the Lord will say, I will undertake that. அந்த ஒரு பைபிள் ஒரு ஸ்திரியை பற்றி In சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. the Bible, there is a woman mentioned, அவள் ஒரு மலடியா இருக்கிறாள். and she was barren. அவளுடைய வால வயதுல நிறைய தப்பு பண்ணி இருக்கிறாள். In a younger age, she did many mistakes. புருஷனை இழந்துட்டா. She lost a husband. அப்போ அவ கைவிடப்பட்டவள் என்று பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And in the Bible, she is mentioned as she has been rejected. அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிந்தைக்குட்படுத்ததான ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன ஃபியூச்சர் இருக்கும்? And for a woman who has been put to such a reproach, what future she will have? ஆண்டவர் டைரக்டா வந்துட்டார். But the Lord himself came directly to her. உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். And he said, your creator is your husband. உன் கேஸை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். He is promising her, I will handle your case. ஆண்டவரே கொஞ்சம் கோபப்பட்டார் அவ மேல. Even the Lord himself was a bit angry over her. சொல்றார், இமைப்பொழுது நான் உம்மில் கோபம் கொண்டேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். And the Lord said, even I had anger on you just for a moment. இமைப்பொழுது நான் உன்னை கைவிட்டேன். I left you just for a moment. ஆனா என்ன சொல்றார் அதுக்கு அப்புறம்? But what did he say after that? நித்திய இரக்கங்களினால் நான் உன்னை சேர்த்துக் கொள்வேன். But I will gather you unto myself with eternal mercy. நாம் உடைந்த உள்ளத்தோடு ஆண்டவரிடத்தில் சேர்ந்தால் போதும், நித்திய இரக்கங்களினால் அழைத்துக் கொள்வார். With a broken heart, it is enough for us to come close to our God. By his eternal mercies, he will gather us unto himself. 10 நிமிடம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவோமா? For 10 minutes can we call upon our God? நம்முடைய ஆண்டவர் தானே சொல்லியிருக்கிறார், அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் என்று. Is it not our God who promised or who said very clearly that love will cover up much sin? கொஞ்ச நேரம் நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டால், அழுதால், இரக்கத்தை தேடினால், இருதயம் உடைந்தால், திரளான பாவங்கள் இருந்தாலும் அது மூடப்படும். For a little while, with a broken heart, with a little tears in our eyes, when we seek after him, though we might have multitude of sins, that will all be covered. அந்த ஸ்திரீ கிட்ட தான் ஆண்டவர் சொன்னார். And to that woman the Lord said, உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். and all the weapons that is formed against you shall not prosper. உனக்கு விரோதமாய் கோர்ட்டில் எழும்புகிற எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய். And every tongue that will arise against you in the court, you shall accuse it. உன் பிள்ளைகளை நான் போதிப்பேன். I will teach your children. நான் உன் அரண்மனை மறுபடியும் கட்டுவேன். I will build up a palace once again. அந்த பிள்ளை, அந்த வாலிப பிள்ளை, அந்த ஸ்திரீ உள்ளம் உடைந்து கர்த்தரை தேடினால ஆண்டவர் நியாய தீர்ப்புக்கு பதிலாக வாக்குத்தத்தங்களை அள்ளி தருகிறார். Because that woman sought after the Lord with a broken heart, confessing all her sins, instead of putting her to judgment, the Lord pounded her with much promises. கொஞ்சம் நேரம் கர்த்தருடைய இரக்கங்களை தேடலாமா? For a little while can we seek after the mercies of God? காய்ந்து போன மரமாய் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய இரக்கத்தை உடைந்த உள்ளத்தோடு தேடினால், கர்த்தருடைய ஒரு பச்சையான ஒலிவ மரம் ரோட்டில் அல்ல, அவருடைய ஆலயத்தில் உன்னை நாட்டுவார். Though you might be a withered tree, you're completely dried off, but if you seek after the Lord with a broken heart, he will plant you not on the roadside, but rather as a green tree inside the house of God. இருதயம் உடைந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவோமா? Let us call upon the Lord with a broken heart. சுயம் பிடித்தம் சவுலை போல அல்ல, அரசியல் பலனை சார்ந்த தோவைகை போல அல்ல, எனக்கு யாரும் இல்லை, நான் கர்த்தாவே உம்முடைய இரக்கத்தை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். Let us say, not like that selfish soul, not like that political dog, but rather let us call upon the Lord saying, oh Lord, I have no one else in this world, I have come trusting upon your mercy. 10 நிமிடம் நாம் பேச போகிறதில்லை. For 10 minutes I am not going to speak anything. ஆனால் உங்களுடைய சத்தத்தை தேவன் கேட்கட்டும். But the Lord, may the Lord hear your voice. இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். Hitherto the Lord was speaking to you. அவருடைய இரக்கத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார். And he was showing his mercies upon
உள்ளத்தோடு இரக்கத்தை தேடுவோம். With a broken heart, let us seek after His mercies. ஏசப்பா கிருபை வேணும். தேவமே எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே இயேசுவே. அநேக கிரமங்களை நீர் மன்னிக்க வேண்டும் ஏசப்பா. எங்களை ஆசீர்வதி. எங்களை நீர் மறைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே இயேசுவே. Lord, you Lord, I want your mercies, oh Lord. நீ இரக்கத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Jesus இயேசுவே நீர் வேண்டும் ஆண்டவரே. நீர் வேண்டும் ஆண்டவரே. We trust in your mercies forever, oh God. Yeswe, let us not be ashamed. Jesus, that not our enemies triumph over us. Lord, arise and ever towards the Lord. Pluck our feet from the net, Jesus, Yeswe. எங்களை நீர் காப்பாற்ற வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்களை நீர் மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்களை கண்ணிகளிலிருந்து விடுவியும் ஆண்டவரே இயேசுவே. Thank you Jesus. We thank you Jesus. நீர் எங்களை பொறுப்படும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இரக்கம் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. Please Lord, I need you Jesus. நீ கிருபை வேண்டும் ஆண்டவரே இயேசுவே. தேவமே இரக்கத்தை தாடி வந்திருக்கிறோம் இயேசுவே. Jesus, please oh Lord, please oh Lord, please oh Lord, come to our defense oh Lord, come to our defense oh Jesus இயேசுவே. protect us oh Lord. எங்களை காப்பாற்றும், எங்களை சேர்த்துக் கொள்ளும், எங்களை ஆசீர்வதியும், எங்களை மேன்மையடைய செய்யும். இயேசுப்பா எங்களை காப்பாற்று இயேசுவே. இறக்கை தேடி வந்திருக்கிறோம். அக்கிரமங்களை நீர் மன்னியும் ஆண்டவரே. We trust in your mercy Father. We trust in your mercy Father. Please Jesus, Jesus, please, please strengthen us. Please strengthen us. பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. இரக்கங்கள் வேண்டும் ஆண்டவரே. இயேசுப்பா இயேசுவே. Jesus, please oh Lord, உள்ளமே தேடுகிறோம், சமூகத்தை தேடுகிறோம் ஆண்டவரே. கிட்ட சேர்த்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. Thank you Jesus. கிட்ட வாப்பா please Jesus, be close to us. Please Lord, be close to us Jesus. இவமே கல்மேல் இரக்கமாய், இரக்கம் எங்களுக்கு வேண்டும். அக்கிரமங்களை மன்னித்து எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும், எங்களை சேர்த்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. நீர் எங்களை பாதுகாக்கவே, உம்முடைய கருணை எங்களுக்கு வேண்டும், இரக்கம் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே இயேசுவே. நோக்கி கூப்பிடுறது அவருக்கு நேரத்தை தள்ளி இருக்கிறீர் அப்பா இயேசுவே. Jesus, please Lord, forgive us oh Lord, forgive us oh Lord. Heal our hard hearts. We want to weep in your presence. We want to love you with all of us. We want to be that faithful bride again Jesus இயேசுவே. எங்களை காப்பாற்றும் இயேசுவே. எங்களை காப்பாற்றும் இயேசுவே. எங்களை காப்பாற்றும் இயேசுவே. Jesus, 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 Jesus.
என்னுடைய பிள்ளையே, my child, உன்னுடைய அழிவுக்காக அநேக வல்லமைகள் என்னோடு வாதாடி கொண்டு இருக்கிறது. many spirits, they are striving with me so that they can destroy you. அந்த ஆவிகள் உன்னோடு தந்திரமாய் பட்சமாய் பேசுகிறது, ஆனால் என்னோடு ஆக்ரோஷமாய் உன்னை அழிக்கும்படியாய் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறது. Those spirits are speaking to you in a very cunning and a subtle manner, but to me they are speaking ferociously so that they can kill you. நீ வஞ்சிக்கப்பட்டு அந்த வஞ்சனையான நட்புக்கு இடம் கொடுத்து நீ அதிக கரைகளோடு தான் என்னுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். You have been deceived, and by that deception you have also given yourself to that wrong relationship, and with that you are seated in my presence. ஆனாலும் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். But still I love you. நீ என்னை நேசிப்பதை விட நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். More than you loving me, I love you much more. உனக்காக நான் பரலோகத்தில் வழக்காடி கொண்டிருக்கிறேன். For you I am interceding your case in heaven. உன்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அந்த ஆவிகளோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். And all the spirits which are claiming you, against them I am speaking on behalf of you. நான் உன்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். I will never leave you. ஆனால் உன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என் பிள்ளையை நீ என்னை பற்றி கொண்டிரு. But my child, from the depth of your heart, cleave unto me. உனக்காக நான் வைத்திருக்கிற ஜெயத்தை உனக்கு நான் தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And the victory which I have kept for you, I will give it to you, saith the Lord. உனக்கு எதிராக உருவாகும் ஆயுதம் வாய்க்காது போம் என்று உரைத்திரன்றோ. உனக்கு எதிராக உருவாகும் ஆயுதம் வாய்க்காது போம் என்று உரைத்திரன்றோ. கர்த்தாவே நீர் மேல் பிரியமாயிருப்பதால் சத்துரு என்னை ஜெயிப்பதில்லை. கர்த்தாவே நீர் மேல் அப்பா 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 இயேசுவே ஜெயம்தார். பரலோகத்தில் தேவன் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்.
In heaven, the Lord is writing down. என்ன எழுதி கொண்டிருக்கிறார்? What is he writing? உன்னை அழிக்க வருகிற சத்துருடைய நியாய தீர்ப்பு அவர் எழுதி He கொண்டிருக்கிறார். is writing the judgment upon all the evil spirit that is coming to destroy. ஆனால் அந்த நியாய தீர்ப்பை செலுத்த முடியாது, நீ தேவை. And to pronounce the judgment, you are required. ஒப்பு கொடுப்போம். Let us surrender. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வந்து அந்த நியாய தீர்ப்பை செலுத்துவார். And the Spirit of God will come inside you and He will pronounce the judgment. உன்னை அழிக்க வந்த ஜாதிகளை நீ அழிப்பாய். You will destroy all the nations that come to destroy you. உன்னை குற்றப்படுத்த வந்த ஆவிகளை நீ குற்றப்படுத்துவாய். All the spirits that come to accuse you, you shall accuse them. சிக்கோரி ஸ்மா ஸ்பாரி நோபில்கோரி சத்துலாய் ஸ்பாரி துரிகா சிரா ஸ்பிரா துலாய் சிமாரியா துலா. கர்த்தாவே நீர் என் மேல் பிரியமாயிருப்பதால் சத்துரு என்னை ஜெயிப்பதில்லை. கர்த்தாவே நீர் என் மேல் பிரியமாயிருப்பதால் சத்துரு என்னை Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. அன்பி போடுகிறோம் இயேசுவே. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தத்தில் வைராக்கியம் உள்ளவர் மாத்திரமல்ல, நம்முடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி அவர் வைராக்கியம் உள்ளவராக இருக்கிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு கர்த்தர் செய்த சுத்திகரிப்பின் வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாளைக்கு காலையிலும் மாலை நடக்க போகிற கூட்டங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தேவனை இன்னும் அதிகமாக நேசிக்க நம்முடைய உள்ளங்களை கர்த்தர் விசாலமாக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வியாதியா இருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் உயிர்ப்பிக்க முடியாது. ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.